चले जाइए पंजाबी चाहते छोटे कर जी यकीन जानो कि हंसला भाई जो उन्होंने रेट नैट से सुनी सी आप हैरान हो जी पंजाबी की कहावत घर की मुर्गी दाल बराबर हुण वेखो ना मेरी करते हैं ना कि साडा मुल्क एक जरी मुल्क है जी जरी और ये भी एग्री करते हैं कि 75 तो 70% जिहड़ा साडा मुल्की इनहिसार जिहड़ा वो ज़राअत ते है जी ये गल कन्फर्म है ना जी। वेलकम टू हंसला गपशप चैनल ते अज अपने नाल एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिहड़े कि आदि जुबान पंजाबी जुबान दे विच भी फेमस हैं। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं इज्जत दी है तो इन्हां ने एक आधा कारोबार भी बनाया है तो उनके विच भी अल्लाह ताला ने इन्नी कामयाबी अता फरमाई है कि लोग इन्हां कोल पुछदे ने भी किवें करिए तो ये लोगों नूं हुण दसदे भी हैं। तो अज आपां इन्हां नाल गपशप लाने ते इन्हां कोल पुछने भी इन्हां दे ज़हन च किवें आया कि ये करिए असीं तो इन्हां दी एजुकेशन के बारे पुछने इन्हां दे शौक के बारे पुछने भी इन्हां नूं किवें शौक लगा किवें एजुकेशन किन्नी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सब क्या हाल है अल्लाह दा करम जी हंसला भाई तुसी सुनाओ ठीक ठाक ठीक जी अल्लाह पाक दे करम। मियां साहब सब तो पहले तुसी सानू ये दसो कि तुहाडी एजुकेशन किन्नी है मतलब तालीम किन्नी किन्ना पढ़े ने कित्थों पढ़े ने ये सानू दस दो। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी जिहड़ा तालीम दा सवाल है उसदा जवाब ये है कि MSc हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। अच्छा जी माशाल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा B.Ed भी है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी TV डॉट्स कोर्स भी है और फिर मदरसा अरबिया ज़ियाउल कुरान मुफ्ती अलहाज मौलाना अब्दुल कदूर साहब उन्होंने कोलों अल्लाह ताला ने दीनी तालीम का भी मौका दिता यानी कि जो असी स्टूडेंट सी ना जी तो उदों ही यानी कि तहज्जुद तो बाद ते फिर असर तो बाद यानी कि जिवें उदों ट्यूशन का कंसैप्ट नहीं तो फिर असी वो टाइम जिहड़ा अल्लाह ने तौफीक दी कि उन्हां दे कोल भी वक्त गुजारिया। ये है जी मेरी तालीम थोड़ी ते कित्थों पढ़िया है जी किहड़े पिंड च या किहड़े शहर च तुसीं कीती है तालीम? बिल्कुल जी जिद्दां को टाटां दा जमाना सी ना जी साडा इत्थे ही मिडल स्कूल सीगा पिंड दे विच पहलों प्राइमरी सी जी ते इत्थों ही जी टाटां तो सफर शुरू होया पढ़दे पढ़दे फिर अल्लाह दा करम है जी इहनूं तालीम नूं मुकम्मल कीता जी ते माशाअल्लाह तुसीं जी इन्नी तालीम हासिल कीती है इन्ना पढ़े लिखे ने ते तुहानूं बकरियां वाला शौक किवें लग गया? ये बंदा आंदे ने भी इन्ना पढ़ते भी ते तू माल डंगरां दे गिट्टे ही कुटने ये इन्ना पढ़ते भी तुसीं तुहाडे ज़हन च नहीं आया भी मैनूं लोग की आसन मैं आ काम करदा पिया इहदे बारे कुछ सानूं दसो। ये जिहड़ी हंसला भाई सब तो पहली ते ये जिहड़ा तुहाडा सवाल है ना इहदे पिछे भी एक ज़हन साजी है जी यानी तुसी सवाल दे विच कहा कि तू डंगरां दे गिट्टे चुकना कुटना जी फिर हुंदा यार तू अपनी पंजाबी ज़बान जी फिर हुंदा जी तू माल दा गोहा चकदा इदां ही ना जी जी ये बेसिकली साडी जिन्हों कह सकते हैं एक ब्रेन वाशिंग किदां होई है जी कि एक पंजाबी दी कहावत घर दी मुर्गी दाल बराबर हुण वेखो ना मैं इहदा तुहानूं यानी कि एक दयानतदारी ना जिहदे कि अदादो शुमार भी पूरी दुनिया दे सामने है कि खा तुहाडे जरनैल ने जज ने ब्यूरोक्रेट्स ने जिन्ने लोग भी ने ये बेसिकली ज़मींदारां दे पुत्त ने जी यानी अगर कोई बंदा आंदा ना कि मेरे बैकग्राउंड च ज़मींदारा नहीं हैगा तो मैं मनदा ही नहीं जी दादे ते होएगा दादे ते नहीं तो पड़दादे ते होएगा पड़दादे ते नहीं तो लकड़ यानी किते ना किते जाके बेसिकली इंसान दा जिहड़ा जिन्हों आंदे ना कि ओदा ओरिजिन जिहड़ी है वो ज़मींदार है। हुण आ जाओ दूजा सवाल कि तुसी इहनूं ही क्यों सिलेक्ट कीता ज़मींदारे नूं या फार्मिंग नूं जी मैं दी दोस्तां दे विच भी मिसाल देना हुण इस गल नाल तुसी एग्री करदे हैं ना कि साडा मुल्क एक जरी मुल्क है जी जरी और इहदे ते भी एग्री करदे हैं कि 75 तो 70% जिहड़ा साडा मुल्की इनहिसार जिहड़ा वो ज़राअत ते है जी ये गल कन्फर्म है ना जी लेकिन हुण अग्गों तुसी बदकिस्मती चैक करियो मिसाल दे तौर ते एक घर दे विच यानी तुसी इस गल नाल एग्री करोगे कि साडा तकरीबन 75% ज़राअत है। हुण ये सोचण वाली गल है कि जिहड़ा तुहाडा पढ़िया लिखिया बंदा है जी यानी इदां समझ लो ना कि एक बाप है जी ओदे चार पुत्तर हैं एक 100 रुपया टोटल जिहड़ा वा वो घर दी आमदन एक जिहड़ा वा ओदे कारोबार च 75 ने जी ते बाकी तिन्नां दे विच 25 हुण तुसी ये दसो कि उन्हां चारां दे विचों सब तो काबल बच्चा सानू 75% नूं देना चाहिए या सब तो नलायक देना चाहिए? मैं तुहाडे कोल पुछदा 75% नहीं यानी सब तो 75% नूं सानू सब तो काबल बच्चा देना चाहिए या नलायक देना चाहिए?
ਕਾਬਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ 75% ਜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਗੋਡੇ ਕਿੱਤੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਗੋਇਆ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੇਂਗਣਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ 75% ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਜੀ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਗੀ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਤਰਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਖਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰੀ? ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਛੱਡ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੋ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਊਂਠ ਦੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ। ਯਾਨੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਊਂਠ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਊਂਠ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ। ਊਂਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਖ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਬੱਕਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆ ਨਸਲ ਐਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ? ਯਾਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੇਡੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੰਜ਼ਲਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਬੜੇ ਕੱਦ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਬ ਬਰੀਡਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲੇ। ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਸਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜੀ, ਕਸਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੋਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਕਰੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਤਵੱਕਲ ਅਲ ਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੜੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਓ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬਣੋ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਤਰ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦੇਈ ਜਾਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੌਂਕ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਰਾਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 1 2 4 ਪਈਆਂ ਕੋ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बुग़्ज़ कीता जावे तो अल्लाह दी खातर अगर मुहब्बत कीती जाए तो अल्लाह दी खातर। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਚਾਂਸ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੰਜ਼ਲਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਆਸ਼ਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜੀ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਈਮਾਨ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਪੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ, ਫੇਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ YouTube ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ Facebook ਪੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੈਸਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੰਬੋ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਜੀ। ਬਾਕੀ TikTok ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ TikTok ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ। TikTok ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ original? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੇਮ ਮੈਚ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫੌਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਕਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਕਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਹੀ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮੁਮਕਿਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 24 ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ।
ਇਹ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਚੁਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਖਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ PPR ਹੈ, CCPP ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ PPR ਲਾ ਲਓ, ਬੇਸਿਕਲੀ PPR ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛਾਲੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆ 2000 ਜਿਹੜਾ 25 ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਮਰਜ਼ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਖਸੂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ SOPs ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੂਨਾ ਸ਼ੂਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ SOP ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਸ ਸਾਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੰਜ਼ਲਾ ਭਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, PPR ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, CCPP ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਲੂ ਟੰਗ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਕਮਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰਗਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ,
ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਫਰੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਸੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੀ परेशान रहने की बजाय कल करे सो आज कर, जी आज करे सो अभी कर। अभी कर कोई बिजनेस, मैं ये नहीं कहांगा कि बकरी फार्म, बकरी फार्म देखो ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਜੀ ਹਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੀ। ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੇਗਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਮੱਝ ਪਾਲਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵਕਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਯਾਰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਖਾਮ ਖਾਈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਵਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਯੱਕਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਕੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਧਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ,
ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਵੀ ਖਾ ਜੀ। ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜੀ ਨਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੰਮ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜੀ 12 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੀ। ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਚੋਂ ਘਾਹ ਨਾ ਕੱਢੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਫੇਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਘਾਟਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਲਾ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ PhD ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਐਮਫਿਲ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਐਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੜਕੇ ਐਮਫਿਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਨਿਚੋੜ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਕਾਜ ਮਹਾਕਾਜ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੋ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸਾਇਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਂ, ਨਾ 4 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜੂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦੀਏ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ। ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40-45 ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤੀ ਬਣੋ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਕਾਮੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੁਕਾਮੀ ਮਤਲਬ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 2000 ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਖੜੀ, ਮੈਂ 2000 ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਈ, 2000 ਤੇ ਨਫਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਲਿਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਰਮ ਜਾਂ ਸਰਦ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੋਡਕਾਸਟਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਉਵੇਂ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਵਰਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਣਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਏ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੰਜ਼ਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਜ਼ਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੰਜ਼ਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ।